آج کا وہی دور ہے. ذرا دیکھو پیارے, پہلے ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا پڑے گا, پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ایک نعرہ لگا دیا ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے ایک جلسہ کر لیا ہم کامیاب ہو گئے ہیں. پیارے جلسے جو ہوتے ہیں اس لیے ہوتے ہیں, یہاں سے نصیحت لے کر کے جاؤ. ایک بات اور اٹھا کر کے تمہارے سامنے رکھتا ہوں, اللہ فرماتا ہے, بولے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولے الحمدللہ. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جہنم کی آگ سے بچاؤ. گھر والوں میں ماں باپ ہے, گھر والوں میں بیوی بچے ہیں, گھر والوں میں بیٹا بیٹی ہے, گھر والوں میں وہ اولاد تمہاری ہے. اللہ کہتا جہنم کی آگ سے بچاؤ. مگر ذرا اپنے کرتوت دیکھے, اپنے اعمال دیکھے, اپنے کردار دیکھے, اپنے کریکٹر دیکھے. آج اگر یہاں 500 آدمی ہیں تو 300 آدمی ایسے ہیں جن کی جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا, جن کی کواری بیٹیوں پہ موبائل ہوگا, جن کی جوان بیٹیاں بڑے بڑے موبائل چلا رہی ہیں. اے نوجوانوں, اے میرے بھائیوں, پنجاب کے غیور مسلمانوں, آج میری یہ بات سن کے جانا. اکثر تقریروں میں کہتا ہوں, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہماری بیٹیوں پہ جو موبائل ہے, بولو کون سے کی بیٹی ایسی ہے جسے موبائل کی ضرورت ہے, جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہیں کہ موبائل کے بغیر ٹرک مر جائیں گے, ٹرک ڈوب جائیں گے. کون سا ایسا ماں باپ ہے جس کی بیٹی کی بسیں چل رہی ہے, جس کی بیٹی کے کارخانے چل رہے ہیں, جس کی بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے, جس کی بیٹی کا کاروبار چل رہا ہے؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جس کی بیٹی اگر موبائل پہ باتیں نہیں کرے گی تو پورا خاندان بھوکا مر جائے گا, پورا خاندان برباد ہو جائے گا؟ بولو ہے کسی کی بیٹی ایسی؟ تو پھر بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ آج میں یہ ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں, کتنی لڑکیاں ایسی ہیں جو غیر لڑکوں سے موبائل پہ بات کر کے ٹچ ہو جاتی ہیں, کتنے لڑکے ایسے ہیں جو لڑکیوں سے بات کر کے ٹچ ہو جاتے ہیں, ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اور اب تو یہاں تک کہ بات آگے بڑھ گئی ہے, غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ٹچ میں اور مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ٹچ میں. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ موبائل کی دین ہے. کہیں کہیں تو جھگڑا بن جاتا ہے, کہیں کہیں تو بہت زیادہ فساد پھیل جاتا ہے, گھروں میں آگ لگ جاتی ہے, صرف اس وجہ سے تم نے بیٹی کو موبائل دیا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس موبائل کی ہماری بیٹی کو کیا ضرورت ہے؟ ذرا بتاؤ, اپنی بیٹی کا چال و چلن دیکھ لینا. آج اگر تمہارے یہاں پہ شادی ہو تو مجھے بتاؤ, ایک بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا, ایک بیٹی ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہنے ہوگی, بے پردہ گھومتی ہوگی, دوپٹہ کہیں پڑا ہوگا اور سیلفی لیتی ہوگی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, اس کی شرم و حیا غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ آج ہماری بیٹی یہود و نصارہ کے چال و چلن پر ہے. آج ہماری بیٹی جو بمبئی کی عورتیں فلمیں بنا رہی ہے, جو گندی گندی فلمیں بن رہی ہے, جو آدھی آدھی ننگی ہو چکی ہے, وہی ہمارے گھروں میں موبائل کے ذریعے ہماری بیٹی کا پہناوا فلموں جیسا ہے, ہماری بیٹی کے کھانے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ہماری بیٹی کے چلنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ہماری بیٹی کے اڑنے کا ڈھنگ فلموں جیسا ہے, ہماری بیٹی کا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا سارے کا سارا فلموں جیسا ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے یہ باپ ہے, باپ کے سامنے بیٹی نہیں شرماتی ہے, وہی فلموں جیسی ایکٹنگ ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, تم تو مسلمان ہو, تم تو کلمہ گو ہو, تم تو نماز پڑھنے والے ہو, تم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہو, یاد رکھو اگر معاشرے کو سدھارنا ہوگا تو تمہیں اپنی بیٹی سے موبائل لینا ہوگا. کوئی امام ہماری بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں رکھے گا, کوئی عالم ہماری بیٹی کے کپڑے نہیں سدھارے گا, کوئی عالم آ کر کے ہماری بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اسے رائے راست پر نہیں لائے گا. یہ باپ کی ذمہ داری ہے اور یہ ماں کی ذمہ داری ہے. ایسی چیز مت دو جس سے ہماری بیٹی بگڑ جائے. آج رات کے 12 بجے موبائل پہ چیٹنگ کر رہی ہے. ارے پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کس سے چیٹنگ کر رہی ہے؟ رات کے 11 بجے تک باتیں کر رہی ہے. میری تقریر ذرا کھلی ہوئی ہو رہی ہے, برداشت کر لینا پیارے, میں تمہارا دشمن نہیں ہوں, بھائی ہو. اے میری بہنوں تم بھی سن لینا, آج دنیا ہم کو تھوک رہی ہے, آج دنیا ہمیں نشانہ بنا رہی ہے. ارے مسلمان کی بیٹی وہ تھی, اگر بچہ پیدا کرنے پہ آ جائے تو کبھی غوث
आजम पैदा कर रही है, कभी गरीब नवाज पैदा कर रही है, कभी साबिर पाक पैदा कर रही है, कभी मुजद्दिद अल्फसानी पैदा कर रही है। अरे यही औरत अगर पैदा करने पर आ जाए तो कभी हाफिज कुरान पैदा कर रही है। यही औरत जब घर से कदम निकालती है, दुनिया का हाजी अगर हज करने जा रहा है तो मालूम है आपको कहाँ जा रहे हो जनाब, खाना काबा का तवाफ करने जा रहा हूँ, खाना काबा का दीदार करने जा रहा हूँ। मगर यही औरत जिसका नाम राबिया बसरिया है, जब घर से कदम निकालती है तो खाना काबा इसके दरवाजे पे आ जाता है। मुझे बताओ वो औरत कौन थी? वो औरत जिसकी पैंट पहनने वाली नहीं थी, वो औरत शरारे खरारे पहनने वाली नहीं थी, वो औरत कानों पे ठुमके लगाने वाली नहीं थी, वो औरत दूसरे मर्दों से चैटिंग करने वाली नहीं थी, वो औरत बेपर्दा घूमने वाली नहीं थी, वो औरत बेहया नहीं थी, वो औरत गैर मर्दों की मोटरसाइकिल पे जाने वाली नहीं थी, वो औरत रूपनगर की बाजार में चाउमीन बर्गर पिज्जा खाने वाली नहीं थी, वो औरत गैर मर्दों से दोस्ती करने वाली नहीं थी, बाप की नाक कटाने वाली नहीं थी। अरे वो औरत थी अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पाक पढ़ रही है, अगर झाड़ू लगा रही है तो कुरान पाक पढ़ रही है, अगर सब्जी काट रही है तो कुरान पाक पढ़ रही है, अरे कपड़े धो रही है तो कुरान पाक पढ़ रही है, अरे जब वो काम काज कर रही है कुरान पाक पढ़ रही है। गौसे पाक की माँ के पेट में बच्चा है जो गौसे पाक अब्दुल कादिर जीलानी है। गौसे पाक की माँ सुबह से शाम तक 18 पारे पढ़ देती है, बर्तन मांज रही है कुरान चल रहा है, झाड़ू मार रही है कुरान चल रहा है, 18 पारे पढ़ देती है। जब बच्चा पैदा होता है तो 18 पारों का हाफिज कुरान। ये सिर्फ कमी माँ और बाप की है। मुसलमान की बेटी, ओ मेरी बहन तेरा मकाम बहुत बुलंद है, ओ मेरी बहन तेरा रुतबा बहुत बुलंद है। अरे तेरी गोद क्या गोद है, वलियों को खेलने की जगह है, अरे नबियों के खेलने की जगह है। तेरे सबसे पहले नबी ने फरमाया अगर किसी बच्चे का मदरसा है तो वो माँ की गोद है। नबी फरमाते उतलबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोद तक। मगर आज तूने अपने आप को क्या बना लिया है? वो नाचने वाली नचकनियां है, वो नाचने वाली नचकनियां औरतें हैं जो अपना जिस्म सीना यहाँ तक दिखा रही है और अपना कमर यहाँ तक दिखा रही है, गैरों से बातें कर रही है। अरे तू तो मुसलमान की बेटी है। ओ नौजवानों, ओ भाइयों, तुमसे कह करके जाऊंगा प्यारों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, ये उलमा बड़ी मुश्किल से तुम तक ये बातें पहुंचाते हैं। इन्होंने आज मुझे बुलाया है तो सुन लो, तुम मेरी तकरीरें यूट्यूब पे तो सुनते ही होगा, मगर आज सामने से सुन लो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है तुम्हारी। ओ माँ बाप सुन ले, अब मैं इन लड़कियों से नहीं कहूंगा, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी आवारा घूम रही है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी खैर लड़कों से मोबाइल पर बात कर रही है, वो माँ बाप सुन ले जिसकी बेटी बेपर्दा घूम रही है, जिसकी बेटी एयरफोन कान में लगा करके मोबाइल लगा करके छतों पे घूम रही है, जिसकी बेटी इस्लाम को दाग कर रही है। वो माँ बाप सुन ले, मैं नहीं कहता, नबी फरमाते हैं सलासा ला यदखुलून जन्ना अला कुल वालिदैन व दय्यूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते हैं। एक तो माँ बाप का नाफरमान नहीं जा सकता, दूसरा दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता है। अरे दय्यूस कौन है जरा सुनाओ? दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां खैर लड़कों से फैशनीले कपड़े पहन के बातें कर रही हो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां वो दूसरे लोगों के कपड़े पहन के इस्लाम को दाग कर रही हो, दय्यूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग कर रही हो। तो नबी फरमाते हैं दय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। और नौजवान सुन ले, पंजाब
कर रहने वाला मुसलमान सुन ले, तुमने बड़ी मुश्किल से जलसा तैयार किया है, सुन के जाना, कान खोल के सुन लेना। नबी फरमाते तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता, और नबी जिसे जन्नत से रोकते हैं तो कोई मौलवी तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई मुफ्ती तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई इमाम तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता, कोई पीर तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकता। अरे नबी अगर रोक दे तो कोई माइकलाल जन्नत में नहीं ले जा सकता, और अगर इस हदीस को कोई गलत साबित कर दे तो 1 लाख रुपए का इनाम दे करके जाऊंगा, वरना तुम्हें आज तौबा करनी पड़ेगी। नबी फरमाते हैं तय्यूस जन्नत में नहीं जा सकता। अरे तय्यूस कौन है? जिसकी बेटियां हमारा घूम रही हो, अपने घर में शादियों में देख लेना, उनके बाल देख लेना, उनका दुपट्टा देख लेना, उनका पहनावा देख लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और माँ बाप जल्द से हम इसलिए करते हैं ताकि हमें जन्नत का रास्ता मिले। अब तुम पे जिम्मेदारी है, मौलाना सिर्फ स्टेज से बता सकते हैं, कोई आलिम स्टेज से बता सकता है, तुम्हारी जिम्मेदारी है हर माँ बाप अपनी औलाद पे कंट्रोल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही वजह होगी तुम्हें बिगड़ने वाली चीजें इनसे हटानी होंगी। ये मोबाइल अगर किसी की बेटी पढ़ रही है उसे जरूरत तो रख ले। इन आलिमों पे कोई कभी ये कहता मौलानाओं पे भी तो बड़ा बड़ा मोबाइल है, मौलाना को पूरे कुरान याद है, तुम्हारे अत्तहियात समझ के याद नहीं।